ओके सो ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਸੀਗਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ टास्क 1 ਦੇ ਵਿੱਚ The chart below shows the percentage of people who eat fruits and vegetables daily in the UK from 2001 to 2008. So, अपन percentage देती हुई है of people who eat fruits and vegetables daily. So this means आज जो value है की है percentage है 5%, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਬਲੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨ ਨੇ ਰੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਔਮਨ ਨੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਇਹ ਔਮਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਮਤਲਬ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਹੈ ठीक है सो ये वो परसेंटेज है जेडे डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं सो आप इन्हू चार पार्ट्स डिवाइड करना है फर्स्ट की है इंट्रोडक्शन सेकंड बॉडी पैरा 1 थर्ड बॉडी पैरा 2 ते फोर्थ कंक्लूजन या समरी सो फर्स्ट ऑफ ऑल जे आप इन्हां च ट्रेंड देखिए तो आप देख सकते हैं कि इत्थे मेल ते फीमेल सॉरी ਜਿਹੜੇ ਔਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਿਹਾ 2006 ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੇਲ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਿਲड्रन ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ठीक है जो आप इंट्रोडक्शन लिखनी है सब तो पहले आप पैराफ्रेजिंग करांगे ये चार्ट केड़ा है बार चार्ट सो इस करके आप इत्थे बार चार्ट या ग्राफ लिखांगे बिलो नु कैंसिल करके आप शोज की जगह कीवर्ड लिखे कंपेयर्स परसेंटेज की जगह कीवर्ड लिखे प्रोपोर्शन ऑफ पीपल की जगह आप एक्चुअली इन्होंने डिफाइन करता है वुमेन मेन एंड चिल्ड्रन who eat fruits and vegetables आप लिख देता consuming fruits and vegetables या तुसी इत्थे होर टर्म लिख सकते हो who consumed fruits and vegetables daily दी जगह आप लिख देता each day so in the UK वो आप चेंज नहीं करांगे सेम रहेगा टाइम है जिहड़ा from ते to नहीं आप एक्चुअली किहड़ी जगह च कन्वर्ट करांगे between ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ 8 ਇਅਰਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਟਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਰੋਮ ਤੇ ਟੂ ਨਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ यस सर ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ठीक है यशमीत सुनो समझ लग गया सर हाँ जी। जिद्द कंज्यूमिंग लेके आया सर समझ लग गया ओके हाँ जी मोनिका सर जिथे कंज्यूमिंग लेके आया उसे कंज्यूम्ड नहीं आना जी आप इधर लिखे proportion of men and women and women men and children consumed fruits and vegetables इदा हो जाना है कि जिन्होंने कंज्यूम कर चुके सीगे आप दसना है कि जेडे कंज्यूम करते सीगे देखो जे मैं कहां the people working in this factory are very talented तुसी समझो मैं की कह रहा the people are helpful ठीक है केड़े who are working in this company जे मैं who are ना लिखा तो मैं लिखूंगा working in this company ये मतलब लोग की ओके ओके working in this company are helpful so जे मैं इत्थे working लिखिया that means वो इस टाइम वो काम कर रहे होने चाहिए ना ठीक है या जो मैं कर रहे हैं कि जो मैं कह रहा सी people जेडे काम करदे सी उत्थे वो helpful सीगे people working in this company were helpful
ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ people working ਨਹੀਂ worked. So who worked in this company are helpful. So people worked in this company are helpful. So that means ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ who were ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ who eat ਲਿਖਿਆ ਨਾ, who ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ 8 correct fruits and vegetables in the UK from and to ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 8 ਹੀ ਆਣਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 8 ਹੀ ਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, who were consuming ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ who were consuming ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ consuming ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਰ ਚਾਰਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ proportion of women, men and children ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ fruits and vegetables each day in 8 years from between 2001 and 2008 in the UK। ये क्लियर हो गया? ओके सर। ठीक है, हम नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं सर। बॉडी पैरा 1। क्योंकि ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਨ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, the percentage of women who ate fruit and vegetables started at just above 20% in 2001, so slightly 20% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। then it ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ 2006 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। this figure ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, then rose steadily। ठीक है, इतने में steadily यूज किया है, मैं significant यूज नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट इंक्रीज नहीं है। steadily to reach a peak of 35% in 2006। सो ये लगातार बढ़िया, तुसी इतने कंटिन्यूस भी कह सकते हो, steady इंक्रीज है। ठीक है, ते कितने तक पहुंचे है? peak of 35% in 2006 before falling slightly to 30% in the final year। ठीक है, सो ये जी फिगर है स्टडीली वधी 35% ਦੀ ਪੀਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 2006 ਤੱਕ, ਸਲਾਈਟਲੀ 30% ਤੱਕ ਫਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ 2006 ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 35% ਤੱਕ, ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 35% ਤੱਕ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 5% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ? ਬਿਫੋਰ ਫਾਲਿੰਗ ਸਲਾਈਟਲੀ ਟੂ 30% ਇਨ ਦ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। This figure then rose steadily to reach a peak of 35% in 2006 before falling slightly to 30% in the final year। अच्छा, मैं इदा दसा जे तुहानू इदा समझ आंदा, जे मैं इदा कहां ये जिहड़ी वैल्यू है ना, ये अपनी पीक ते 35% पहुंची, देन ठीक है ये लगातार वधदी हुई 35% तक पहुंची 30% ते डिगन तो पहला। ओके सर, ओके, मतलब एंड पे आके 30 पे आ गई ना ये। हां करेक्ट, एंड पे आके 30 पे आ गई। सो बिफोर मतलब ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਫਾਲਿੰਗ ਸਲਾਈਟਲੀ ਟੂ 30%, ਮਤਲਬ 30% ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਟੈਡੀਲੀ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ 35% ਇਨ 2006। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। In terms of
men and children eating fruits and vegetables and consuming fruits and vegetables, the rate remained stable, relatively stable in the first 3 years at about 17% and 21% respectively. So 17% men hai, 12% children hai, respectively. मतलब पहले दी वैल्यू पहली है, सेकंड दी वैल्यू सेकंड है, ते ए पहले 3 साल तक स्टेबल ही रहा बिल्कुल, एक 17 ਤੇ ਇੱਕ 12 ਤੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ, ਇਹ 2006 ਤੱਕ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 2007 ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, from this point the proportion of men had climbed, देखो आप perfect tense use किया, gradually to peak at about 27% by 2006। टाइम नो आप कितना डिफाइन किया, by na, after which it dropped to about 26%। ये 2006 तक 27% हो गई, ठीक है, उस तो बाद ये ड्रॉप हो गई टू अबाउट 26%। इतने आप लिख सकते हैं इन 2000, टाइम नहीं लिखना, इन 2008। am I clear? उस तो बाद इतने वर्ड आप यूज किया सिमिलर। ए सिमिलर ग्रोथ मतलब ग्रोथ उसी तरह दी है। इन द फिगर फॉर चिल्ड्रन वाज एविडेंट या वाज विटनेस्ड, reaching 25% in 2007 and around 24% in the final year। तो उसे ही तरह दी ग्रोथ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, जो कि क्लियर सी किथे पहुंची हो, रीचिंग 25% in 2007 and around 24% in the final year। सो ये भी आप ऐसे दस्या कि ये हुन पहला आप दस्या दोनों सेम सीगीਆਂ ਇੱਥੇ तक, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਧੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2007 ਤੱਕ ਗਈ, ਦੈਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ। ਸਿਮਿਲਰ ਗ੍ਰੋਥ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦੀ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਤੱਕ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ 2007 ਤੱਕ ਵਧੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ। ओके, क्लियर हो गया? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, सो इतने परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ठीक है, सो इतने आप वर्ड ग्रेजुएट एविडेंट होना क्लियर। was witnessed भी आ सकता है, was clear, was evident, was noticed, ठीक है, सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। a similar growth was evident, a similar growth was witnessed, a similar growth was noticed या observed। so a similar growth in the figure of children was evident, reaching 25% in 2007 and around 24% in the final year। next ਆਪਾਂ जो लिखना है वो है overall। ओवरऑल चेक करते हैं। ओवरऑल सब तो पहले तो सानू पता है कि इन्हां सारियां दे विच की हुई है ग्रोथ, ये भी 20 तो ऊपर चली गई है 30 तक, आ जिहड़ी चिल्ड्रन दी सी ये भी ऊपर चली गई है 25 तक ऑलमोस्ट, ते जिहड़ी मेन है वो भी ऊपर चली गई है 25-26 तक। Overall, a significant increase in the proportion of people eating these food items can be seen over the given period। In addition, so इत्थे मैं word use किया in addition, हुण आपां एक होर comparison करांगे, the consumption of fruit and vegetables, इत्थे fruits लिख सकते हैं, मैं मेरे ख्याल सब जगह fruits लिखता है, fruit लिखता है, fruits and vegetables was the highest in women while it was consistently the least या the lowest in children। इन्हां तिन्नां विचों हमेशा ही जिहड़ी कंजम्पशन है वो हाईएस्ट किच रही है वुमेन दे विच, ते लीस्ट किच रही है ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ चिल्ड्रन। ठीक है, सो ਇਹ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਓਵਰਆਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਐਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਐਟਲੀਸਟ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆ A ਹੈ ਤੇ ਆ B ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਜਾਂ B ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ A ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਫਿਰ B ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ A ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰਹੇ ਨਾ ਹੀ B ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ A was the most popular, ठीक है। So initially A was the most popular, फिर आप लिखेंगे however या whereas it was overtaken by the B in the second half of the given period. समझ पा रहे हो कि नहीं? सो मैंने इधर लिखा है कि इनिशियली A was the most popular, या A ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ A ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। whereas it was overtaken by the B in the second half of the given period, या it was overtaken by the B in the last 2 years, मतलब जो भी ਜਦੋਂ ਵੀ overtake ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿ A ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ B ਹਾਈਐਸਟ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी सर। ਹਾਂਜੀ सो नेक्स्ट है जिहड़ा आ सारे पॉइंट्स आपां चेक करने हैं वन बाय वन। आपां इंट्रोडक्शन पहला देखते हैं। सो आ क्वेश्चन सीगा जिहदे विच आपां इंट्रोडक्शन लिखी है। इत्थे देखो कि लिखा है, डोंट कॉम्प्लिकेट द पैराफ्रेजिंग, decide which words you will and won't change। ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਮਚ ਜਾਂ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਵਰਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਕ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੇਲੀ ਨੂੰ ਈਚ ਡੇ ਕਰਤਾ, ਇਨ ਈਅਰ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਿਟਵੀਨ ਐਂਡ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਓ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਟ ਦਾ ਟਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ
ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕੀਵਰਡਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਨ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਲਿਖਨੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਨ ਯਰ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਰ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾय द ਡਾਟਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ 15% ਸੀ, ਇਹ 60% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। Do a logical organization of information in your answer. It should be easy to read and not confusing. So ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਨਿਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਰੋਥ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਈਅਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਲੌਜੀਕਲ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਰਾਈਟ ਮਕੈਨਿਕਲੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬਟ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਇਨ 2000, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਇਟ ਵਾਸ 27 in 2010, ਦੈਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਸੀ, ਅੱਠਵਾਂ, ਨੌਵਾਂ। ਸਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ second year, third year, first, second year, third year, second year, third year, ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੇ? ਡਾਊਨਫਾਲ। ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਉਹ ਚ ਸਲਾਈਟ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੱਸਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ stable रहे despite a small increase, या ये अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया after a small increase,
after a small increase of 1 2 3% जिन्ना भी है, that means ਰਿਹਾ same ही है, थोड़ा ਜਿਹਾ चेंज होया सी या इंक्रीज होया होगा या डिक्रीज होया होगा। सो डू नॉट राइट मैकेनिकली ਆਪਾਂ नहीं लिखना ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ 2000 ਚ ਇੰਨਾ ਸੀ, 2002 ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2004 ਚ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2006 ਚ ਇੰਨਾ, 8 ਚ ਇੰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਗਰੋਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂजेस ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਟਿਲ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸਲਾਈਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਰਿਮੇਨਡ ਸੇਮ। ਹਾਂ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਇਟ ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਟਿਲ ਦਾ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਸਮਾਲ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ। हाँ जी, बिल्कुल सही है। Now, do not write every single detail. आज जो मैं पोर्शन दस रहा सी ना ये है, do not write every single detail. ना ऐदा आपा नहीं करना। Focus on the main points and highlight them only. अब मैं जेड़े तुहानू आ सर्कल पा के दस रहा ना, ये हाईलाइट करने हैं सिर्फ क्योंकि ये ही मेन पॉइंट्स है। So मैं लिखा check my answer to understand the points. So आ देखो portion ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਓਵਰ 20% ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ 17 ਤੇ 12% ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਧੀ 27 ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ 26, ਇਹ ਸੀਗਾ 25 ਤੇ 24, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 1 2 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਈਅਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਕਚਰਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਡੀ ਪੈਰਾ इंट्रोडक्शन जो मैं पोर्शन दसिया वो ये है कि आप ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ 2 ਜਿੱਥੇ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਨੇਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਡ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੱਸਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੱਸੀਏ, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है इंफॉर्मेशन नु, जो कि बहुत ही इजी होवे समझना। मैकेनिकली नहीं लिखना कि पहला परसेंटेज इन्नी सी फिर इन्नी हो गई फिर इन्नी हो गई फिर इन्नी हो गई, नहीं। प्रॉपर सही ढंग नाल ट्रेंड्स समझ आने चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ते आपां हर एक की इंफॉर्मेशन दे उत्ते फोकस नहीं करना, सिर्फ ते सिर्फ मेन पॉइंट्स नु आपां हाईलाइट करना है। ये आंसर तुहाडे कोल अवेलेबल होएगा, तुसीं नु चेक कर सकदे हो कि किधर लिखिया गया। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਰੀ ਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਦ ਓਵਰਵਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू आप नाल भी ट्रेंड्स दे नाल ये भी डिफाइन कर सकते हैं, हाईएस्ट ते लोएस्ट वैल्यू। हुण हाईएस्ट ते लोएस्ट वैल्यू मैं तुहानू दसदा कि किद्दां एक्सप्लेन करना है। ये तो हमेशा ही हाईएस्ट रही है तो लिखो उन्होंने हाईएस्ट है, बाकियां च नीचे कोई कदी होए लोएस्ट रहा कदी नहीं रहा कई इदां होया उन्होंने छड्ड दो। जिहड़ी चीज से तुहानू पक्का 100% कन्फर्म है कि हाँ ये हमेशा ऊपर ही रही है, हाईएस्ट ही रही है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दो। या जे कई लोएस्ट रही है उन्होंने एक्सप्लेन कर दो। या जे आपां नू क्रॉस पोर्शन मिलिया है, ठीक है, या एंड च मिलिया होवे, क्रॉस होया होवे जां विच होया, स्टार्टिंग च होया, जिद्दां भी तुसीं करना है तो तुसीं दसना है कि अच्छा स्टार्टिंग च ये सीगा हाईएस्ट बट लास्ट 2 ईयर्स दे विच इहने ओवरटेक कर लिया। इत्थे आंसर विच डाटा की लिखना है, ये आपां देखांगे कि उत्थे ग्रामेटिकली किहड़ा सेंटेंस बनदा है। तुसीं समझ पा रहे हो कि नहीं?
कुछ होर पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਆ ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ, ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਫਰਦਰਮੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਸਾਈਡਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ दैट these those ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੋ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦ regard to, ਕੁਝ ਰਿਗਾਰਡਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ with regard to, ਠੀਕ ਹੈ, in terms of ਜਾਂ with regard to, with reference to, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ then ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰਮ ਲਿਖਿਆ had climbed, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ was the highest, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਪਾਓ ਤਾਂ then ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ had ਦੇ ਨਾਲ verb ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ till ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ by ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ By ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲੀ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ 2006 ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸ ਬੰਦਨਾ ਸਰ ਹਾਂਜੀ, ਓਵਰਆਲ ਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਸਰ ਫਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਐਸਟ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਈਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਈਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ। ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਈਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੂਰਾ ਆਨਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ? ਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ? नो सर। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। गुड इवनिंग सर। Good evening.